Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaramatan, Hadrah Ustazah Al-Doktorah Ustazah Razia Fatihah wa Doktorah Hanim, wa Zumalai Al-A'izah. Nuqaddimu lakum A'dha'il Mujma'atina, Ana Ahmad wa اسمي محمد نور. اسمي عائشة فكرة. اسمي نور عليا شهادة. اسمي نور إنزل. Okey. Yusaiduni al-yawm an uqaddimu lakum مشروعنا بعنوان القاموس المرئي الذكي للأطفال. هذا مشروع عبارة عن كتاب إلكتروني يساعد الأطفال على تعلم المفردات بطريقة سهلة والممتعة، ويقدم المفردات بثلاثة لغات: اللغة العربية والإنجليزية والملايوية. ثم لماذا يجب الوصول على كتابنا الإلكتروني؟ يوفر كتابنا فوائد كثيرة للأطفال والآباء والأمهات والمعلمين. Maknanya untuk kanak-kanak, siapa target kami, kanak-kanak, ibu bapa dan guru-guru. So, الأطفال يساعدهم على تعلم المفردات بطريقة ممتعة وجذابة، ويزيد أسئلتهم اللغوية ويعزز ثقتهم بأنفسهم. للآباء والأمهات يعد وسيلة تعليمية مساعدة تسهل عملية التدريس، ويزيد التفاعل والمشاركة داخل الصف. للمعلمين يعد وسيلة تعليمية مساعدة تسهل عملية التدريس. ثم المشكلة الحالية، أولا صعوبة الحفظ. الحفظ معتمدة على النصوص فقط، غير فعالة على مدى الطويل وتجهيد الأطفال. ثم نقص المواد التفاعلية، غياب عناصر المائية المحفزة يؤدي إلى فقدان تركيز الطلاب بسرعة وتراجع اهتمامهم. وأخيرا حواجز التعدد اللغات، يواجه الأطفال صعوبة إدراكية في ربط معاني الكلمات بشكل صحيح بين لغتهم الأم واللغات أجنبية. ثم نلتقي إلى النظام البيئي للتعليم المرئي الرقمي. تم تطوير الكتاب الإلكترونية، يعني Smart Visual Dictionary، كوسيلة تعليمية بصرية تساعد على تعلم مفردات بطريقة أسهل وأكثر متعة. ويستخدم هذا الكتاب الإلكتروني رسوما وصورا جذابة تساعد الأطفال على فهم معاني الكلمات من خلال الوسائل البصرية.
كما يجمع هذا الكتاب الإلكتروني بين ثلاث لغات، وهي يوجد ثلاثة اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، واللغة الملايوية. ومن خلال هذا الأسلوب يستطيع الأطفال تعلم كلمات ومقارنتها في اللغات ثلاثة في الوقت نفسه. Semua? نتجه إلى الميزة التنافسية. الميزة الأولى يعني لهذا الكتاب الإلكتروني هي محتواه التفاعلي وجذاب الأطفال. وثانيا يعد هذا الكتاب الإلكتروني أقل تكلفة من الكتب الورقية لأنه متاح بصيغة رقمية. ثم ثالثا يدعم هذا الكتاب الإلكتروني التعلم الذاتي لأنه سهل الاستخدام للأطفال. وأخيرا يمكن الوصول إلى هذا الكتاب الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان عبر الأجهزة الرقمية. Sekejap tadi pusing tadi yang sebelum sorry tak perasan nak beralih ke ini apa ni? I don't know what. Bukan, ni Saya salah kenal. dalam bahasa Melayu dia apa ni? Ekosistem pembelajaran visual digital. Maksudnya boleh explain detail lagi tak? Maksud dia kita orang ni menggunakan ekosistem ni. Dalam ekosistem ni dia ada macam beberapa komponen yang berkait tentang dengan visual, ilustrasi, satu ialah platform digital sendiri lah. Okay. Macam elemen-elemen yang orang guna lah. Okay. Dan juga okay. طيب الآن في هذه الشريحة نودي مثال تعلم تفاعلي في كتاب سمارت كي فيجوال ديكشنري. هذه الصور يحتوي الكتاب على 7 فصول رئيسية مرتبطة بالحياة اليومية للكتاب مثل أسرة وطعام، حيوانات، المدرسة والألوان ووسائل النقل والطبيعة. كما تعرض مفردات من خلال الصور وسرية بثلاث لغات وهي العربية، الإنجليزية والملايوية، مما يساعد الأطفال على فهم الكلمات وربطها بالصور بسهولة وسرعة. إضافة إلى ذلك يضم كتاب أنشطة مطابقة والألعاب التفاعلية التي تساعد على تعزيز الذاكرة وترسيم مفردات بطريقة ممتعة، يعني الصور ثلاثة. ثم أما بالنسبة إلى السوق والمستخدم فإن منتجنا بيستهدف 3 فئات رئيسية وهي الطلاب من عمر 7 سنوات إلى 12 سنة، والآباء والأمهات الذين يرغبون في تعليم أبنائهم في المنزل، وبالإضافة إلى المعلمين والمدربين الذين يحتاجون إلى وسيلة تعليمية رقمية سهلة وفعالة. وبذلك يقدم هذا الكتاب حل تعليميا متكاملا يساعد الأطفال على تعلم 3 لغات بطريقة ممتعة وتفاعلية. شكرا لكم. ننتقل إلى عليا. ثم تقديم عمل والأجزاء المجازة. في هذا الجزء نريد
النقدم أعمال التي أنجزناها هو كتاب إلكتروني سوري يستخدم أسلوب قاموس مصور. من أهم المحتويات التي أنجزنا موضوع الملابس. نقدم مفردات عن الملابس يومية مثل القميص والحذاء والإكسسوارات. وقد أضفنا الصور والترجمة لتسهيل فهم المعنى لدى الأطفال. هي تعلم من خلال الصور لأن الطفل يتذكر بشكل أفضل عندما يرى الصور مع الكلمات. ثم استراتيجية التسعير لاختراع السوق. أما بالنسبة لاستراتيجية التسعير فقد استخدم سعرا مناسبا لجذب العملاء الأوائل. السعر الأصلي للكتاب الإلكتروني هو 39 جنيه و9 سنين، ولكن نقدم عرضا خاصا بسعر 19 و9 سنين فقط. هذه استراتيجية تهدف إلى توفير فرصة للمستخدمين لتجربة منتجنا بسعر مناسب. ثم الآن أستمر بخارطة الطريقة الابتكار هي التوسيع. في هذا المرحلة موجود ثلاثة مراحل. المرحلة الأول يعني كتاب إلكتروني ذكي بثلاثة اللغات، يعني اللغة الملايوية، اللغة الإنجليزية واللغة العربية. في هذه المرحلة يعمل الكتاب الإلكترونية كوسيلة تعليمية ذكية توفر محتوى بثلاث لغات، وينصب التركيز الرئيسي على ضمان جودة محتوى المقدم وسهولة استخدامه من قبل الفئات المستهدفة. ثم في المرحلة الثانية يعني المدى المتوسط توسيع المنظمات. في هذه المرحلة سيتم تطوير الكتاب الإلكترونية من خلال إضافة المزيد من اللغات العالمية ليتمكن عدد أكبر من المستخدمين من الاستفادة منه. وإضافة إلى ذلك سيطبق بنظام للمتابعة الأداء لمساعدة المستخدمين على متابعة تقدمها وإجازتهم أثناء استخدام هذه الكتاب الإلكترونية. في المرحلة الثالثة يعني الواقع المعززة والواقع الافتراضي يعني AR و VR. في هذا المرحلة سيعتمد الكتاب الإلكترونية على تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي ليجعل تجربة التعلم أكثر جاذبية والتفاعل. ولن يقتصر دور المستخدم على القراءة محتوى وحسب، بل سيتمكن أيضا من التفاعل مع عناصر ومواقف افتراضية التي تساعده على فهم موضوعا بشكل أفضل. ثم awak saya tak faham tadi. Cakap apa ni? okey, Baiklah. kat sini ada 3 peringkat perkembangan buku ni lah. Okay. Pertama, kedua, ketiga. Yang pertama, buku ni ada asalnya ada 3 bahasa. Perkataan tu 3, iaitu bahasa Melayu, bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Oh, 3 bahasa. Lepas tu pada peringkat kedua mungkin akan tak lebih tambah pada bahasa lain. Oh, ada bahasa lain pula? Dalam tu lah, dan mungkin akan tambah. Okay. Lepas tu Dalam ibu awak lah? Ha? Dalam ibu awak ni lah akan ada? dalam perancangan. Okay. Bersiri lah nanti? Tak, masa mungkin akan tambah. Setakat ni 3 tu lagi lah. Mungkin tambah buku sama tapi akan tambah yang buku tu jugalah. Dalam masa dekat-dekat ni tak tahu lagi lah. Mungkin. Maksudnya ibu awak unfinished ibu lagi
yang sekarang ni unfinished lagi lah. Kan macam ni. Betul. Okay. Progress. Okay. Lagi? Okey, lepas tu dalam peringkat ketiga tu akan tambah VR ataupun AR. Sebab buku tu bukan sahaja ada tulisan, sebab kita akan ada juga suara. Cara-cara nak sebut bahasa Melayu macam mana, bahasa Inggeris macam mana, bahasa Arab macam mana. Maksudnya VR VR tu animasi kan? Akan ada animasi macam kan? augmented reality kan masuk tak? Ya, Animasi 3D. animasi 3D. Tak ada lagi saya tengah dalam proses nak buat lagi. Maksudnya after awak masukkan bahasa lain, okay. Yang ni diorang boleh apa? Boleh visualize. Tengok video kan? Tengok video Oh, ada cara video. belajar dia tu. Okay. Untuk setiap vocabulary macam tu. Kami merancang untuk buat animasi dalam kamus kami ni. Guna animasi, dan kalau doktor tahu lagu Omah Hana. Okay. Okey, kan dalam kalangan kanak-kanak dah terlalu biasa kan. Kami juga dalam perancangan ingin bangunkan Lilite dalam bentuk tu. Okay. Okay. Alright. Faham. Awak buat simulasi. الآن أستمر بستوري بوك. هذا مؤيس يريد تعلم اللغة العربية، ولكنه يجد صعوبة في حفظ الكلمة الجديدة. وعندما يتعلم من الكتاب التقليدي فقط. Boleh cakap bahasa Melayu. Okey, boleh. Okey, kat sini Muaz. Okey, kat sini Muiz dia nak belajar bahasa baru, bahasa Arab, perkataan baru, tapi dia punya kesukaran nak menghafal tu. Sebab apa? Sebab ada perkataan yang banyak, macam teks yang banyak. So kat sini bila dia belajar, dia hafal je, dia boleh lupa. So bila dia dah jumpa ibu tu, pasal hari tu Muiz jumpa ibu yang kita orang ni, dari situ dia boleh belajar dengan hafal perkataan kat situ. Sebab apa dia boleh belajar kat situ? Sebab kat situ ada gambar yang berwarna-warni. Lepas tu banyak perkataan-perkataan baharu. Kat situ juga ada 3 bahasa yang berlainan, bahasa Melayu, bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Lepas tu Muiz juga seronok menggunakan e-book tersebut kerana dia ada pelbagai aktiviti. Aktiviti bagi setiap bab. Setiap bab akan ada aktiviti macam kuis lah, soalan untuk faham, untuk ukur kefahaman student yang guna tu. Lepas tu kat sini dah dapat membantu dia mengingati dan memahami perkataan dengan lebih baik. Kesan daripada ni, dia dapat menghafal perkataan baharu dengan lebih mudah dan cepat. Tu. Okey, itu saja kami. Okay, first of all, Nadia and Muiz Ada tu sikit. Muaz. Oh sorry, bukan pengakhiran, ada Fatimah lagi. Ada lagi? Ada soalan tak? Nanti munculkan betul-betul budak Muiz tu rakam betul. So, macam cara awak tu dah betul dah untuk kita tarik kan. Kita panggil promotional video kan. Nanti betul-betul ada kanak-kanak bernama Muiz. Kanak-kanak lah. Tapi dah betul dah, simulation awak bagus dah. Okey. Soma. Duduk situ. Ni Soma, kaifa nakumu bitarwish likitabuna elektronik. Macam mana kami mempromosikan nanu min hilal TikTok, Instagram buat TikTok,
سنقوم بتحديث من وقت لآخر بخصوص ترويج وبخصوص محتوى جذاب وبخصوص أمور أخرى. Jadinya kami menggunakan dua sosial media ni untuk kami mempromosikan. So wafil khitam ويساهم في يساعد الأطفال على تعلم لغات بطريقة ممتعة وتفاعلية. Jadi kesimpulannya, Leadlight bukan sekadar kamu visual, malah merupakan alat pendidikan yang sebenar. Kalau kita pergi pasar raya ke, kedai makan ke, kebanyakan kita jumpa mak ayah yang selalu mendidik, melazimkan anak-anak mereka dengan bahasa Inggeris. So, what's your name? What's your name? How old are you? Tapi pernah tak kita jumpa Mas Muka? Tak faham. Jadi Ma umur kam umuruka? Tak faham. Jadinya kebiasaan kita tidak melazimi benda tu. Jadi tujuan kamu sendiri buat untuk melazimi kehidupan seharian. Dengan kalau kita tengok pada pembentangan kawan saya tadi, jadi pakaian ni benda yang lazim setiap hari kita pakai. Dan kita bukan hari-hari pakai benda yang sama. Kanak-kanak pakai baju sekolah, pakai baju sukan, pakai baju tidur. Kalau nak berjalan, kita pakai baju jalan. Ini pula mak ayah diorang. Kalau nak berjalan, pakai baju kerja. Ini tak apa abaikan. Yang ni kalau nak pergi dinner, dinner ke pakai baju semat-semat, baju raya. Walaupun kat Malaysia tak ada musim sejuk, tapi kalau diorang berjalan, pakai baju sejuk. Ini kalau hujan. Jadi kita menggunakan gambar visual yang dah lazim dalam harian kanak-kanak. Okey. ونقدم بجزيلة شكرا وتقدير إلى دكتورة فاتحة كازيا فاتحة ودكتورة حنيم على توجيهاتهما ودعمهما لنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, my comment is that saya suka awak punya ayat tu melazimi kan. Macam boleh tak awak reflectkan, jangan balik lagi please. Boleh tak awak reflectkan perkara tu yang lazim tu jadi conquer awak punya brand. Macam mana nak cakap contoh kalau kedai yang jual nasi bungkus kan, ada yang nama bungkus, tahu tak? Dia dalam brand dia tu kita dah nampak dah ni. Kalau dia boleh fikir satu nama ataupun catchy tagline lah, catchy tagline. Sebab Leadlight ni, kalau awak sebut Leadlight ni, saya nampak ada barang elektrik gitu, macam brand barang elektrik. Tak saya suka. Awak boleh rebrandkan benda ni, thinking of something yang macam very catchy dan reflect awak punya konsep tadi. Leadlight nama kumpulan awak, bukan brand ni. Brand ni nama apa? Panjang. Apa kata awak reka satu nama yang macam catchy. Yang catchy dengan tagline dia tu awak lagi terror lah kan. Saya bagi idea lah macam mana kalau untuk pertandingan. Tapi very good lah sebab memang betul lah awak cakap. Macam anak saya, English je. Bahasa Melayu tak apa nak nanti. Saya proses belajar bahasa Melayu. Betul lah kalau lah ada apps yang macam ni, senang. Dah tiga language boleh. Okay, so I'm looking forward lah untuk tengok kalau awak boleh ni lah, awak boleh improve lagi. Cuma bahagian cuba tengok tadi yang slide tadi. Tak nak tu. Part yang yang konsep
konseptual awak ni? Ni kan? Yang ni kan? Okey, maksudnya awak ada saya tak faham dari segi flow dia. Macam tadi ada storyboard apa? Kita tak apalah, tak ada storyboard kan yang ni. Maksudnya flow fasa apa ni? Ini fasa ke ataupun elemen ke macam mana? Perkembangan buku ni dari semasa ke semasa? Perkembangan buku ni, perkembangan maksudnya konten lah ke macam ni? Konten. Nanti kalau apa yang sebab yang saya nampak, kalau awak kata konten, maksudnya yang first ni buku sajalah kosong ke macam ni? 3 bahasa tak ada. 3 bahasa memang tak ada gambar, ada apa? Ada gambar, ada suara. Ada gambar, mula-mula ada gambar. Lepas tu nanti awak upgrade lah ni. Nanti upgrade macam tu. Upgrade ada bahasa lain. Lepas tu upgrade lagi ada ni. Tapi end product dia macam ni lah. End product dia ada 3-3 ni kan. Ya, tapi setakat ni sebabkan dia bahasa Arab, so kita mesti dah bahasa ni. Okey. Sebab nanti kan Julia confused. Julia confused. Maksudnya produk ni ada ke tak sebenarnya? Kalau ada 3-3 ni excellent lah. Saya kalau boleh awak sembunyikan yang awak tak siap lagi. Faham tak? Kalau awak tulis macam ni, macam unfinished work. Macam you nak cakap dekat orang tak siap lagi ni, nanti dulu macam tu. So far dalam e-book ni dah siap, cuma nak tambah baik. Tambah baik. Tambah nilai. Tambah nilai. Betul. Okay. Which is good lah, memang saya suka lah bila awak kata tambah bahasa lain lagi. Cuma kalau lah macam kita just macam okay, dalam ni nanti akan ada dalam dalam ni nanti ada juga bahasa lain macam tu, added sikit-sikit supaya secara automatiknya student boleh belajar juga bahasa lain. Macam kalau dia pandai dia macam ni tau. Kalau innovation ni macam you pandai menjual. Kalau you menjual macam contohlah baju kan, contohlah you guna fabric yang biasa-biasa je. Jadi jangan highlight fabric yang biasa-biasa je, highlight kelebihan dia lagi, faham tak? Sama juga yang ni, awak highlight yang macam benda yang kebabum ada dalam awak punya produk. Kalau awak cakap macam ni, kita jadi confused sebenarnya ada ke tak? Kita jadi macam tak siap kerja lah ni, ke apa macam mana, faham tak? Jadi confused. So elakkan, terangkan benda ni. Jadi kita jadi faham macam memang best ni kalau ada 3-3 ni. Tapi awak cakap nanti kan, nanti tak siap lagi ke, I don't know. Nanti akan ada added value kan, nilai tambah semuanya. Semuanya bagus lah kalau ada semua ni. Cakap ada semua je lah senang. Claim je ada semua, senang kan nanti. So cakap very good product. Alhamdulillah. Congratulations. Satu lagi saya tengok kan, mana lagi okay yang first pakaian, appearance, which one is better? Yang ni okey, I suka, semua gelap macam ada kesatuan lah, macam ada awak pakat ke ni? Kau pakat? Ke guna ni je, mana? tak pakat? Berpakat? Oh tak berpakat, semua pakai gelap? Oh hebat. Betul ke ni? Okey, suka lah tengok kan? Berbakat, okey alhamdulillah. Memang perlulah kalau dalam innovation ke, dalam teknologi, kita nak present teknologi kan, perlukan kemufakatan. Cumanya perlu ke tak? Bagi Dr. Q macam mana? Perlu tak pakai kod? What do you think? Depends rasanya. Kalau kata ada kemeja yang memang menjenangkan, better lah. Macam keluarkan duit untuk buat kemeja, lebih kurang present dia punya produk, much better. Dah banyak-banyak income ni dapat kan nanti. Tapi secara profesionalnya memang kita kena cash smart. Tapi hari ni okey lah, rasanya ada juga berpakat nak pakai. Dan rasanya ada juga kumpulan lain yang berpakat. Okay. Tapi kita tidak tengok appearance sahaja lah.